30 روزے ہوئے پورے، آج ملک بھر میں عید منائی جائے گی۔ اسلام آباد میں فیصل مسجد، لاہور میں بادشاہی مسجد، کراچی میں میمن مسجد میں بڑے اجتماعات کی تیاریاں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں عید منائیں گے۔ صدر مملکت عارف الوی، عمران خان اسلام آباد، آصف زرداری نواب شاہ چودھری برادران گجرات میں نماز ادا کریں گے۔ ملک میں ایک بار پھر 2 عیدیں۔ خیبر پختونخوا میں کل سرکاری طور پر تہوار منایا گیا، وزیر اعلیٰ نے نماز ادا کی، گورنر نے روزہ رکھا۔ ہزارہ ڈویژن میں آج عید منائیں گے، مشتاق غنی ڈٹ گئے۔ انگلینڈ میں کاؤنٹی کھیلتے محمد عامر نے عید منا لی، شاہین افریدی، حارث روف کی اکٹھے خوشیاں مناتے ویڈیو وائرل۔ سعودی عرب، خلیجی ریاستوں اور یورپی ممالک میں عید الفطر، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور مناسب۔ امت مسلمہ کی خوشحالی اور کامیابی کے لیے دعائیں۔ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا میں عید آج ہوگی۔ عید شاپنگ کا فائنل مرحلہ، مارکیٹوں میں گہما گہمی، چاند رات پر بازاروں میں رش کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ کپڑوں کے بعد میچنگ جوتوں اور جیولری کی تلاش، بچہ پارٹی بھی خریداری کے لیے پرجوش۔ ونڈو شاپنگ جیسے ہوتی ہے، چوڑیاں لینا، جھمکے لینا، وہ ساری ابھی کی یہ شاپنگ، اور مہندی لگوا رہے ہیں وہ ابھی کر رہے ہیں بس۔ میں نے بہت چیزیں خریدی ہیں، جھمکے، چوکر وغیرہ خود سے سب خریدے ہیں میں نے۔ تیاریاں آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ٹیلر سے ہم نے اپنے کپڑے کلیکٹ کر لیے ہیں، جوتے لے لیے ہیں۔ اب ہم لوگ چاند رات ہے تو ایز یوزول مہندی لگوانے آئے ہیں اور جیولری خریدنے آئے ہیں۔ عید پر سجنا سنورنا خواتین پر ختم، بیوٹی پارلرز میں جگہ باقی نہ رہی۔ ہیئر ڈائی، پیڈیکیور، مینیکیور، فیشل اور سکن پالش پر زور۔ لڑکوں کے بھی عید پر منفرد نظر آنے کے جتن، سیلونز کا رخ کر لیا، بالوں کا من پسند سٹائل بنوانے میں مصروف، فیشل اور مساج کے ذریعے اچھا دکھنے کی کوششیں۔ مہندی کے بغیر عید کا مزہ کہاں، ہنا لگے ہاتھوں کی سج دھج ہی نرالی، بچیاں بھی نت نئے ڈیزائن لگوانے میں پیش پیش۔ چوڑیوں کے بغیر 16 سنگھار بھی ادھورا، کلائیوں میں کانچ کی دھنک، ہر رنگ پر بھاری، سٹورز پر خواتین کا رش، بھاؤ تاؤ میں مصروف۔ کوئٹہ کے شہریوں کو روایتی ٹوپی کی تلاش، جاذب نظر واسکٹ بھی عید ڈریس کا حصہ، کسی کو کالر والی، کسی کو بغیر کالر کے گول گلے والی پسند۔ میٹھی عید اور میٹھے پکوان لازم و ملزوم، بڑے تہوار کی بڑی خوشیاں منانے کے لیے پھیونیوں کا خصوصی اہتمام، خریداری کے لیے دکانوں پر رش۔ عید کا مزہ اپنوں کے سنگ، ٹرانسپورٹرز پردیسیوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے لگے، بسوں کے منہ مانگے کرائے، انتظامیہ کی خاموشی سے شہری لٹنے پر مجبور۔ بادل عید ٹھنڈی کرنے آ گئے، پشاور میں بارش اور یالہ باری، کوہاٹ، چارسدہ، سوا سمیت دیگر علاقوں میں بھی باران رحمت، تیز ہوا سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، مغربی سسٹم کے اثرات کے باعث کراچی میں گرد آلود ہواؤں کا راج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عید کی چھٹیوں میں پی ٹی آئی کو ریلیف، توہین مذہب مقدمات میں تحریک انصاف رہنماؤں کو ہراساں کرنے سے روک دیا گیا۔ فواد چوہدری کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری، 9 مئی تک کارروائی نہ کرنے کی ہدایت، اسپیکر قومی اسمبلی کی اجازت کے بغیر گرفتاری نہیں ہو سکتی، چیف جسٹس کے ریمارکس۔
शहबाज गिल गिरफ्तारी से बच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वतन वापसी पर पकड़ने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मस्जिद नबवी में नारेबाजी का केस, उम्रा अदायगी से वापसी पर गिरफ्तार शेख रशीद के भतीजे अटक की मकामी अदालत में पेश। रुकने कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इमरान खान ने बाइडेन इंतजामिया से वजाहत मांग ली। मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाकर कठपुतली को लाया गया। इस इक़दाम से वाशिंगटन मुखालिफ जज्बात को तक़वियत नहीं मिली। पीटीआई चेयरमैन ने बयानिया के हक में अमरीकी तज़कियाकार की वीडियो शेयर कर दी। हमारी हुकूमत हटाई गई एक बहुत बड़ी बैरूनी साजिश के तहत। वीडियो निकली है अमेरिका की दिफाई तज्जिया निगार, वो कह रही है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को हमने इसलिए हटाया क्योंकि वो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चलाने की कोशिश कर रहा था, वो न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा था रूस और यूक्रेन की जंग में, और वो अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा था चाइना से, और वो रूस से तजारत की बात कर रहा था जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। पीटीआई हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत हटाई गई। अमरीकी दिफाई तज्जियाकार के इंकशाफात अहम हैं। चाहते हैं मुरासले पर कमीशन बनाकर ओपन समाअत की जाए। हम पर मुकदमात बनाने वालों पर गद्दारी के केसेस चलने चाहिए। इमरान खान। पीटीआई हुकूमत के इदारों के साथ गलत फहमियां हो गई थी। सुलह के लिए राबतों का आगाज कर दिया। अब तक जवाब नहीं मिला। अगर लड़ाई हुई तो इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। तहरीक इंसाफ चेयरमैन आम इंतखाबात पर सरकार के साथ गुफ्तगू के लिए तैयार, मगर मुक़्तदिर कुव्वतों की जमानत दरकार। शेख रशीद का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। ये पहली हुकूमत है जिसका लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर फातिहाना अंदाज में आके बता रहा है कि उन्होंने तौहीन मज़हब के कवानीन अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन जो है वो लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। ये जो पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक है वो इन मामलात से रुकने वाली नहीं है। इमरान खान की किरदार कुशी की बड़ी मुहिम शुरू होने वाली है। जाली वीडियोस, ऑडियोज के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाएगा। लाखों लोग पीटीआई चेयरमैन के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। फवाद चौधरी। पीटीआई कारकुनों का चांद रात पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में एहतजाज। ईद के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहरीक शुरू होगी। 31 मई से पहले हुकूमत का धड़न तख्ता होगा। असद उमर और इमरान इस्माइल की गुफ्तगू। इस चांद रात पे उस आखिरी मरहले का इब्तिदा हो रहा है। चंद हफ्ते बाद पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी पब्लिक की मूवमेंट आपको नजर आएगी। इमरान खान होंगे, पाकिस्तानी कौम होगी और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान अब वाकई में एक हकीकी आज़ादी के लिए अपना फैसला कर चुका है। मैं आपको ये गारंटी करता हूँ और तारीख देता हूँ कि 31 मई से पहले इंशाअल्लाह इस जाली हुकूमत का धड़न तख्ता होगा। एक हकीकी हुकूमत के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान का तारीखी इलेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उससे पहले 20 लाख लोग इस्लामाबाद में खान को चाहिए। 20 लाख लोग। मरियम नवाज का ईद के बाद अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का प्लान। 6 मई को अटक, 8 मई को ओकाड़ा, 11 मई को सबाबी में जलसों का ऐलान। आखिरी हफ्ते में बहावलपुर में पावर शो की तैयारी। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद। कवैती वज़ीर आज़म और बहरीन के शाह से भी गुफ्तगू। दौरा पाकिस्तान की दावत। बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने के अज़्म का इरादा। बिलावल भुट्टो जरदारी को तुर्क हम मनसब का फोन। पाक तुर्की सफारती ताल्लुकात के 75 बरस की तकमील का जश्न मनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा का मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर।
पीटीआई गैंग के मुताबिक कुछ किया नहीं तो डर कैसा, दूसरों को चूहे कहने वालों के खुद चूहे बनने का वक्त आ गया। नैब को रोड रोलर की तरह इस्तेमाल करने वाले डर क्यों रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास, सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम का जायज़ा। आम आदमी को बुनियादी सहूलियात मुहैया करना तरजीह है, मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए प्लान मुरतब किया जाए। हमजा शहबाज। पीएसएल का मेला फरवरी मार्च में सजेगा। 8वें एडिशन के मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में खेले जाएंगे। जनवरी में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दौरे पाकिस्तान के बाद इवेंट होगा।